Good afternoon. Shall we start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. In last lecture, we have seen that mechanical applications. Okay. Now in this lecture, we are going to start electrical applications. Just I am sharing the screen. जे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत ते एक्झाम्पल इथे मी शेअर करते. फक्त थोडंसं बघून घ्या ते एक्झाम्पल आपण जे काल सॉल्व्ह केलेत, कालच्या लेक्चर मध्ये सॉल्व्ह केलेले आहेत. मेकॅनिकल Ma'am, ऍप्लिकेशनचे एक्झाम्पल. होमवर्क कम्प्लीट केलं का ते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देन नो नीड टू सॉल्व्ह हिअर वन्स अगेन ना? गरज आहे त्याची? मॅडम एकदा सोडवून दाखवा. मॅडम एकदा सॉल्व्ह करून दाखवा मॅडम. ओके ओके नो प्रॉब्लेम. टेल मी दॅट एक्झाम्पल. आता एक्झाम्पल म्हणण्यापेक्षा आपल्याला गिव्हन थिंग्स काय आहेत ते सांगा मला त्याच्यामधले. व्हॉट एव्हर हॅज गिव्हन देअर. येस प्लीज. theta is equal to 100 degrees Celsius. Okay. Just a minute. Let me write that. Theta is equal to go for that. 100 degrees. 100 degree. Now this answer you are telling me that steps, all steps. Next. At t is equal to 0. 60 degrees Celsius. Theta. Time t is equal to 0 na? Yes, ma'am. Next. Theta 0 is equal to 60 Theta degrees. 0 is equal to 60 degree at Theta temperature 0 is equal to 60 degrees Celsius and temperature. Time is equal to 4. time T is equal to किती? 4. किती? 4. 4 minutes. Yes, ma'am. Okay. Now by Newton's law of cooling, just tell me that formula. d theta by dt is equal to minus k into theta minus theta 0. Okay. D theta by dt is equal to minus k into Theta minus theta minus theta 0. Minus theta 0. theta minus theta 0. Okay. Go for next. Next step. d theta by dt is equal to minus k into theta minus 40. Okay. D theta by dt is equal to minus k into theta minus theta 0 इथं किती येतं? 4. Theta minus 40. Yes, theta minus T. 40. Okay. Therefore, d theta by theta minus 40. theta minus 40 is equal to dt. minus k into dt. Now just tell me that limit. 100 to 60. 100 to 60. 100 to 60. Okay. Theta starts with 100
and this ends with 60. At that time is 0 to time Four. will be 4 4. minutes. Okay. Next. Integration with limit. Just tell me that limit. इथं थिटाचे लिमिट्स घेतोय आपण 100 to 60. Then d theta by theta minus 40 is equal to minus k into 0 to 4 dt. Okay. Then next. Log of theta minus 40. Log of taking integration, log of theta minus 40 100 to with limit 100 to 60 is equal to minus k into integration of dt, that is t with limit 0 to 4. ओके. मग आता या ठिकाणी आपण लॉग लिमिट पुट करूयात, अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट. सो लॉग ऑफ theta minus 40, 60 minus 40, that is 20 20 minus of 60. minus 60 log of 60. 60 is equal to minus Minus k into 4. ओके. मग आता इथं याला सिम्प्लिफाय करा. लॉग ऑफ किती येते हे 20 डिवायडेड बाय 60 ना. हा. is equal to minus 4k. Therefore, next Log of 1/3. log Log. of 1 by 3 is equal to minus Minus 4k. Therefore, we are getting the value of k is equal to 1/4 into log 3. 1/4 into log 3. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप दिले काय त्याच्यामध्ये नंतर टाइम काढायचंय, टेम्परेचर दिलंय. टेम्परेचर दिलेलं आहे, आपल्याला टाइम काढायचा आहे. फाइंड द टाइम at which the temperature of the ball is 50 degrees Celsius. किती 50 डिग्री सेल्सिअस ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मग आता हे झालं k ची व्हॅल्यू. k is equal to 1/4 into log 3. Now at 50 डिग्री सेल्सिअस, आता या ठिकाणी तुम्हाला ऑलरेडी टेम्परेचर दिलेलं आहे आणि आपल्याला टाइम फाइंड आउट करायचा आहे. when theta is 50 degree Celsius, we obtain काय इक्वेशन काय मिळेल सांग आपल्याला. येस, ह्याच मेथडने जाणार ना तुम्ही. लिमिट मध्ये इथं 50 डिग्री आहे, इथं 100 आहे. 100 to 50 आपल्याला टाइम काढायचा ऍक्च्युअल. आणि आता इथे 0 to 4 च्या ऐवजी आपल्याला या ठिकाणी कॅपिटल टी किंवा कोणता एक दुसरा व्हेरिएबल कन्सिडर करा. सांगा आता. लिमिट 100 to 50. पहिल्यांदा आपण काय करूयात, थिटा इज इक्वल टू 100 At and time theta is equal to 50 आणि टाइम 0 आहे 0. And k time. आणि ऍक्च्युअल आपल्याला टाइम काढायचा आहे, इथला एक टाइम काढायचा आहे आपल्याला. मग आता हे इक्वेशन कसं असेल सांगा बघा. इथं बघा मायनस के इंटू टी, मायनस के इंटू टी. आता या ठिकाणी इथे टी कसं असणार आहे तुमचा, हा जो लिमिट इथं बघा 0 मायनस टी मायनस 0. या ठिकाणी टाइम टीच घेतला मी इथं कन्सिडर. सपोज हे से टाइम टी, टी साठी टीच घेतलेला आहे. मग इथे जर व्हॅल्यू पुट केली आपण 0 to टी आणि इथं 50 to 100 घेतला आपण, तर मायनस के इंटू टी झालं इकडचं एका साईडचं, इजंट इट. या साईडचं मायनस के टी झालं इज इक्वल टू ही साईड सांगा आता लॉग ऑफ थिटा मायनस 40 आणि लिमिट काय 50 आणि 100 आहेत. सांगा. 10 Log of 10 minus लॉग ऑफ 10, येस करेक्ट. लॉग ऑफ 10 मायनस लॉग ऑफ 60 ना. बघा करेक्ट आहे का बघा. 60 येतं का तिथं. Yes, ma'am. 60 Yes. करेक्ट आहे. Yes, Yes. ma'am. ओके. Yes, ma'am.
आता हे सॉल्व्ह करूयात आपण परत. आता ऍक्च्युअली आपल्याला के ची व्हॅल्यू माहिती आहे. के इज इक्वल टू काय 1/4 इंटू लॉग 3 आहे. बरोबर आहे. मग आता या ठिकाणी आपण इथं कसं लिहू शकतोय? मायनस -1/4 1/4 इंटू लॉग 3 into इंटू t. टी इज इक्वल टू लॉग Log ऑफ of 1/6. 1/6. 10/60 that is 1/6. हा पुढे सांगा आता. So minus, once again I am writing that step here, minus 1/4 log 3 into t is equal to log of 1/6. Okay, therefore, who will tell me that? 1/4 into log 3 into t is equal to log 6. 6. Is it okay? Yes, ma'am. Therefore t is equal to, please tell me that. Yes, ही complete term या साईडला घेऊन यायची तुम्हाला. Log of 6 minus लॉग 6 मायनस Log of 6 मायनस minus 1/4. 1/4 लॉग 3 1/4 log. 1/4 log 3. लॉग हा Is it okay? Hmm. Therefore t is equal to, tell me that log Log of 6 minus log Log 3 of? raised to 1/4. log of 6 minus log log of 3 of raised to 1/4. 1/4. just tell me that. आता ह्याच्या ठिकाणी log 6 आणि log 3 raised to 1/4 याची व्हॅल्यू घेऊन मला t सांगा कॅल्क्युलेट करून. Please Log tell me of that 6 t. upon लॉग ऑफ 6 मायनस 1/4. Log of log of 24. 6 minus log of 3 raised to. मला आन्सर सांगा आता डायरेक्टली. मिनिट मध्ये आन्सर मिळेल तुम्हाला आता इथं. log 6 ची व्हॅल्यू, log 3 raised to 1/4 ची व्हॅल्यू. कॅल्सी आहे सगळ्यांकडे? कॅल्क्युलेटर्स आहेत का? Yes, ma'am. मग कॅल्क्युलेटर्स असेल तर मग त्याच्यावर LN लिहिले असते बघा. LN log 6 काढतोय आपण तर LN काढा. आन्सर काय तर सांगा मला प्लीज. येस टेल मी. मॅम डायरेक्ट log of 6 upon 1/4 करून log of 24 ची व्हॅल्यू घेतली तर तुम्हाला कसं घ्यायचं तसं घ्या. तुम्ही कसं सॉल्व्ह करता तसं करा. यात मला फक्त एवढं माहिती की ज्यावेळेस तुम्ही कॅल्सीवर लॉग फाइंड आउट करताय त्या ठिकाणी LN लिहिलेलं असतं बघा. ते लॉग घ्यायचंय तिथं. मॅडम लॉग 3 रेस्ट 1/4 कसं करायचं कॅल्शियम? ते तुम्ही सांगा ना. 1/4 इंटू आता इथं 1/4 3.1780 आला. किती आला 3.1780. टोटल लॉग 3 चा का लॉग 6 चा? मॅम मी log a minus log b फॉर्म्युला यूज केले म्हणजे log of चालेल log काही of 6 प्रॉब्लेम upon नाही. त्या 1/4. मेथडनी सॉल्व्ह करा. नो प्रॉब्लेम. आता हे बघा मला हे काय 3.17 म्हणायचंय आता. हा 1/4 इंटू लॉग 3 आहे ना. तर मला हे तुम्ही घेताना असं घेऊ शकताय का? 4 इंटू लॉग 6 डिवायडेड बाय लॉग 3. हे असं घेऊन सॉल्व्ह करू शकताय का? येतंय? and the answer near about 6 मिनिट काहीतरी येतात बघा आन्सर ह्याचा. 6.52 मिनिट काहीतरी येतं आन्सर ह्याचा. 6.15 6.15 मिनिट ना. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली इथं 6 मिनिट लागतात. इथं 6 मिनिट कन्सिडर करतो अप्रॉक्सिमेट. ठीक आहे. 6.15 येते का 6.52 येतं? 6.52 येत आहे. Yes, 6.52 येतं तिथं. नियर अबाउट आपल्याला तिथं 7 मिनिट्स मिळणार. तिथं 6.52 म्हणजे नंतर 6 मिनिट अँड 52 सेकंड ना. अप्रॉक्सिमेटली 7 मिनिट लागतात तिथं आपल्याला. 50 डिग्री सेल्सिअस साठी त्या ठिकाणी जो टाइम लागतो तो 7 मिनिट असणार आहे.
ओके, प्रत्येकाच्या लक्षात आलं हे आता? Yes, ma'am. ओके. आता याच्यानंतर आता जर सपोज आपले ऑफलाईन एक्झाम झालेत आतापर्यंत, जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी आपल्याला इलेक्ट्रिकल अप्लिकेशन्स विचारलेले आहेत, इलेक्ट्रिकल अप्लिकेशनचे एक्झाम्पल्स विचारलेले आहेत. त्यामुळे आपण ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात आता. त्याच्यामध्ये काही बेसिक्स आहेत इलेक्ट्रिकल अप्लिकेशन मधले. सर्किट्स वगैरे सगळ्यांना माहिती आहे, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट. माहिती. ओके, म्हणजे आता त्याच्यामध्ये मी फक्त सांगते तेवढं लक्षात येते का बघा, किंवा तुम्ही ते शिकलाय ते सांगते तुम्हाला फक्त. सी, इन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स वी शॅल कन्सिडर सर्किट्स मेड अप ऑफ. हा, सर्किट्स कशाने बनलेले असतात? रेजिस्टन्स, करंट, Resistance, current, वायर्स, व्होल्टेज सोर्सेस. Resistance, inductance and capacitance. The basic things we need in circuit. Is it true? We shall consider the circuits made up of three passive elements that are resistance, inductance and capacitance. हे झाले passive elements. मग active elements कोणते असतात? करंट सोर्स. हा, passive elements आपल्याला माहिती आहे ते रेजिस्टन्स आर, करंट, व्होल्टेज. इंडक्टन्स. आता ह्याला तुम्ही मला हे सांगणार आहे, नोटेशन सांगणार आहे. इंडक्टन्स, त्याच्यानंतर कॅपॅसिटन्स. आणि याच्यामध्ये जे ऍक्टिव्ह आहेत, ऍक्टिव्ह जे एलिमेंट्स असतात सर्किट मध्ये, दॅट आर व्होल्टेज सोर्स. म्हणजे जे कोणते व्होल्टेज असतील त्याच्यामध्ये, करंट जो सोर्स आहे तो करंट सुद्धा एक सोर्सच आहे याच्यामधला व्होल्टेजचा, विच मे बी बॅटरी और जनरेटर. व्होल्टेज सोर्स जे असतील, जे करंट जे त्याच्यामध्ये आपण पास करतोय, तर त्याच्यामध्ये एकतर आपण बॅटरीचा युज करतोय किंवा जनरेटरचा युज करतोय. ओके, मग आता मला थोडेसे एलिमेंट्स आणि त्याचे युनिट्स, आता मी फक्त एलिमेंट्स सांगते, तुम्ही त्याला मला त्याचे युनिट्स सांगायचे आहेत. ओके, just I'm writing here element and you have to tell me about its unit. त्याच्यानंतर इथे युनिट घेऊयात आणि सिम्बॉल्स पण सांगा त्याचे बरोबर. सिम्बॉल्स म्हणजे कोणत्या सिम्बॉलने आपण तिथे त्याला डिनोट करतो. आणि सगळं हे आपण 12th मध्ये शिकलोय, त्याच्यामुळे तुम्हाला विचारते मी. ओके, हा, टाइम. First element is time. Second. Second unit is second. आणि सिम्बॉल किंवा नोटेशन्स काय युज करतोय आपण? टाइम टी. कॅपिटल टी काही वेळेस कॅपिटल टी असते किंवा काही वेळेस मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल टी असतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. करंट. इलेक्ट्रिसिटी. Coulomb. एम्पियर. त्याला कुलोम म्हणतात. येस, इलेक्ट्रिसिटीसाठी युनिट युज करतोय आपण कुलोम. आणि त्या ठिकाणी म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्ज झाला तो. इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे त्या ठिकाणी आपण इलेक्ट्रिक चार्ज कन्सिडर करतोय. आणि याला सिम्बॉल युज करतोय आपण स्मॉल क्यू. नेक्स्ट, करंट साठी Ampere. एम्पियर. येस, करंट युनिट इज एम्पियर. सिम्बॉल आय. सिम्बॉल आय. Oil. याला आपण स्मॉल ह्याच्यामध्ये म्हणजे शॉर्टकट मध्ये कॅपिटल ए सुद्धा लिहू शकतो एम्पियर साठी. ओके, आणि हा आय झाला. नेक्स्ट, रेजिस्टन्स. Ohm. करंटची डेफिनेशन सांगू शकताय का आपण? येस प्लीज, करंटची डेफिनेशन सांगू शकताय? करंट कसं डिफाइन केलं जातं? The flow of Yes. charge flow with respect to time. चार्ज इन द वायर ना. फ्लो ऑफ चार्ज Through a with circuit. respect to time. With respect to time. Rate of change of flow of charge with respect to time, that is a current. Current. Got it? त्याच्यानंतर रेजिस्टन्स. Opposition flow of current. To the flow. रेजिस्टन्स. रोयर बाय. Yes, Ohm. it is Ohm. ohm. Ohm.
आणि याला आपण ह्या सिम्बॉलने यूज करतोय ना, ओहमचा सिम्बॉल. आणि रेजिस्टन्सचा सिम्बॉल सांगा. R. R. असं असं काहीतरी हे असं करतो ना आपण. हा, आता मला डायरेक्शन सांगा. या साईडने जातं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. निगेटिव्ह कोणत्या साईडला असतं? सेम डायरेक्शन. या ठिकाणी पॉझिटिव्ह असतं ना, Negative. म्हणजे ज्यास करंट असतं ह्या साईडला पॉझिटिव्ह आणि या साईडला निगेटिव्ह असतं. बरोबर आहे ना? म्हणजे बॅटरी ज्यावेळेस ह्याला जॉईन करतोय. बरं ठीक आहे, पुढे जो बॅटरी ह्याला बघूयात आपण पुढं. हे झालं. नेक्स्ट हा, नेक्स्ट युनिट सॉरी एलिमेंट इज इंडक्टन्स. हेनरी. Henry. इंडक्टन्स C. याला आपण कॅपिटल एल ने डिनोट करतो इंडक्टन्सला. आणि या ठिकाणी इंडक्टन्सला आपण हे असे या सिम्बॉलने डिनोट करतो ना. Yes. I. येस. आणि याचं जे काही युनिट आहे ते हेनरी आहे. हेनरी, C. त्याला कॅपिटल एच म्हणतोय आपण. ओके. देन कॅपॅसिटन्स. कॅपॅसिटन्स फॅरेड. इट इज कॅपॅसिटन्सला आपण कॅपिटल just a minute. Capacitance we are denoting by capital C. Then here we are getting that हे प्लस हॉरिझॉन्टल दोन्ही इक्वल असतात का? Yes. कॅपॅसिटन्सला दोन्ही इक्वल दाखवतो इथं आपण. Yes. आणि या ठिकाणी ह्याचं जे युनिट आहे Five. ते फॅरेड आहे. फॅरेड कॅपिटल F. Then next is electromotive force or voltage. EMF. EMF, isn't it? It is EMF. Electromotive force or it is voltage. आणि याला आपण कॅपिटल ई ने डिनोट करतोय. बरोबर आहे ना? मग त्याच्यानंतर याचं जे काही डायग्रामॅटिकली सिम्बॉल आहे तो कसा यूज करतोय आपण? चेक करा मी काय करते इथं. आणि याचं येस, याचं जे काही युनिट आहे दॅट इज व्होल्ट. ओके. देन नेक्स्ट व्हेरिएबल व्होल्टेज. आता ऍक्च्युअली हे पण एक प्रकारचा फोर्सच आहे तो. जे व्होल्टेज व्हॅरी होतं आणि त्याला आपण सिम्बॉल देतोय असं. ऍक्च्युअली हे जनरेटरचा सिम्बॉल आहे. जे व्हेरिएबल व्होल्टेज म्हणजे काय असणार आहे इथं? दिस इज द सिम्बॉल ऑफ जनरेटर. याचं सुद्धा जे काही युनिट आहे दॅट इज ऑल्सो व्होल्ट. ओके. आणि याला आपण ई सुद्धा म्हणतोय. ई इज इक्वल टू व्हेरिएबल व्होल्टेज. हे त्या एक्झाम्पल मध्ये किंवा त्या वेळेस आपण यूज करतोय. ओके. देन आफ्टर दिस who will tell me the law? Kirchhoff's law. Yes, anybody? Kirchhoff's law. V is आठवते equal कोणाला? to Algebraic sum of electric current at कोणता any सांगा? junction point is करंट zero. का व्होल्टेज? करंट सांगा आधी. The current function is The equal to algebraic An algebraic sum of current flowing into any node is zero. आणि याच्यामध्ये जो लॉ यूज करतोय आता हे झालं त्याच्यामध्ये एक स्टेटमेंट झालं. त्याचे लॉ आहे सम ऑफ व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R and L. R and L means here resistance and inductance, isn't it? Is equal to E. Means here algebraic sum of voltage drops around any closed circuit is equal to resultant EMF in circuit. Whether it is correct or wrong? हा,
किर्चॉफ्स लॉ. हॅलो, Yes, sir. हा सांगा की किर्चॉफ्स लॉ सांगा. That is the algebraic sum of the all currents meeting at one point. Algebraic sum of voltage drops around any closed circuit is equal to the resultant EMF in circuit. बरोबर आहे. मॅम तुम्ही करंटचं सांगताय का? व्होल्टेजचा सांगताय मॅडम तुम्ही. व्होल्टेज झालं की मग आता करंटचं आधी सांगितलं ना. An algebraic sum of current flowing into any node is 0. मी जे सांगितले ते करेक्ट आहे का रॉंग आहे? करेक्ट करेक्ट आहे. दोन लॉ आहेत त्याचे. एक व्होल्टेजचा लॉ आहे जो तुमचा आणि एक जो आहे तो करंटचा. पहिल्यांदा व्होल्टेजचं सांगितलं म्हणजे त्याच्या आधी मी करंटचं सांगितलं. An algebraic sum of current flowing into or from any node is 0 and then voltageचा जो लॉ आहे that is algebraic sum of voltage drops around any closed circuit is equal to the resultant EMF in circuit. ओके, आता याला आपण काय करूयात, थोडस आपल्या जे बेसिक रिलेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण त्याला कन्वर्ट करूयात. मीन्स हिअर बाय किर्चॉफ्स लॉ सम ऑफ व्होल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस R and L, that is resistance and inductance, is equal to E, capital E. That is, थोडं लक्षात ठेवा कारण हे जे फॉर्म्युले आहेत किर्चॉफ्स लॉ ने आपण जे त्या स्टेटमेंट वरनं आपण जे फॉर्म्युले तयार केलेत, मॅथमॅटिकल जे ऑपरेशन्स आहेत ते तुम्हाला यूज होणार आहेत पुढे. ओके, सो हिअर R into I plus L into DI by DT is equal to capital E, or the same relation we can put DI by DT plus R by L into I is equal to E upon L. Whether it is correct or wrong? करेक्ट. ओके, या दोन्ही मधला एक रिलेशन तिथे यूज होतं, दिस वन और दिस वन, बाय युजिंग किर्चॉफ्स लॉ. आफ्टर दिस हे झालं. बेसिक रिलेशन बघूयात आता. करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, current is the rate of flow of electricity. Therefore, I is equal to dq by dt, or we can write q is equal to integration of I dt. Okay. Then next, after that, voltage drop across resistance, it is denoted by VR, which is equal to R into I, or this VR असं पण आपण लिहू शकतोय. VR, V suffix R is equal to R into I. Voltage drop across resistance, that is VR, which is equal to R into I. Then next, voltage drop across inductance, it is denoted by VL, which is equal to L into di by dt, or it can be write VL is equal to L into di by dt. एक खूप इम्पॉर्टंट रिलेशन्स मी तर सांगते तुम्हाला, कारण हेच रिलेशन्स आपण एक्झाम्पल मध्ये यूज करणार आहे. नेक्स्ट वन, voltage drop across capacitance.
voltage drop across capacitance. Capital V is equal to Q upon C, or you can write C is equal to Q divided by V. Is all these relations you have studied in 12th standard while you were studying physics. Okay, then after that, these are the basic relations and important relations. And after this, we are going to write some useful formulae, that is, most of the time we are using to solve integral part of that given example. So here, first I am writing integration of e raised to at sin bt dt is equal to, आता या ठिकाणी तुम्ही x मध्ये पण हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात असणार आहे. इंटिग्रेशन ऑफ e raised to x sin bx dx is equal to, हा प्लीज टेल मी दॅट. हा फॉर्म्युला आपल्याला लागणार आहे. येस प्लीज. e raised to at, आठवतंय का फॉर्म्युला हा बघा, e raised to at divided by a square plus b square into a sin bt minus b cos bt. And in this second one, integration of e raised to at cos bt dt is equal to e raised to at divided by a square plus b square into a cos bt plus b sin bt. Yes, these are the formulae we are going to use to solve integral part of that given example. ठीक आहे, मला फक्त एवढं लक्षात आणायचं, आणून द्यायचे तुम्हाला. हे जे रिलेशन्स आहेत, किर्चॉफ्स लॉ आणि जे रिलेशन्स आपण लिहून घेतलेले आहेत, किंवा ऍक्च्युअल हे डिफरन्शियल इक्वेशनचा पार्ट आहे. किर्चॉफ्स लॉ त्याचे जे स्टेटमेंट आहे, त्या स्टेटमेंट वरनं आपण जे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन तयार केलेलं आहे, अँड दॅट इज इन डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर्म. ओके, अँड आफ्टर दॅट what are the basic relations in between current, voltage, resistance, inductance, capacitance that are given in this formula. What is that? I is equal to dq by dt, or q can be put as integration of I dt. Then VR, voltage drop across resistance, which is equal to Ri. Voltage drop across inductance, that is VL, which is equal to L into di by dt. Then voltage drop across capacitance, that is capital V, is equal to Q upon C, or you can write that C is equal to Q upon V. आणि त्याच्यानंतर जे फॉर्म्युले लागणार आहेत आपल्याला ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय, बेसिकली आपण हे फॉर्म्युले युज करतोय इंटिग्रेशनचे. ओके, इथेपर्यंत सगळ्यांना समजलं? येस मॅम. ओके, आता याच्यानंतर आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात. याच बेसवर आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात. या ठिकाणी मी ते एक्झाम्पल शेअर करते. Just I'm going to share that PPT here once again. Look at this. सगळ्यांना स्क्रीन क्लिअर दिसते का बघा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हा. नाव इन दिस एक्झाम्पल, आता हे एक्झाम्पल परत आपण सॉल्व्ह करूयात, फक्त एक थोडंसं बघून घ्या, कारण एक्झाम्पल लिहायला खूप वेळ चाललाय आपला त्याच्यात. हा, अ सर्किट कन्सिस्ट ऑफ a circuit
consists of resistance R ohms and condenser of C farads connected to a constant EMF, that is E volts, if Q by C is the voltage of the condenser at time t after closing the circuit. Show that the voltage at time t is E into 1 minus e raised to minus t upon RC. आता याच्यामध्ये थोडस बघा काय दिलेलं आहे. सर्किट जे दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स आहे आणि कंडेन्सर आहे. आता कंडेन्सर मध्ये आणि कॅपॅसिटन्स मध्ये काय फरक आहे? सेम. कंडेन्सर आणि कॅपॅसिटर सेम आहेत. येस. बरोबर आहे ना? बोला काहीतरी. सेमच असतात ना. कंडेन्सर कॅपॅसिटर दोन्ही सेम. ओके ओके. आता या ठिकाणी बघा जे रिलेशन दिलेलं आहे द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ आरसी सर्किट रेजिस्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स सॉरी कंडेन्सर सर्किट इज, जे इक्वेशन दिलेलं आहे ते काय इक्वेशन आहे? आर आय प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू ई. सर्किट कन्सिस्ट ऑफ रेजिस्टन्स आर ओहम and a condenser of C farads connected to a EMF E volts. If Q upon C is the voltage of the condenser at time t after closing the circuit, show that the voltage at time t is E into 1 minus e raised to minus t upon RC. हे आपल्याला शो करायचं म्हणजे आपल्याला प्रूफ करायचं ते. So first of all we are taking that equation of that given differential equation which arises in between resistance and condenser circuit. जे काही सर्किट दिले तुम्हाला आरसी सर्किट जो दिलेला आहे त्याच्यामधलं जे इक्वेशन असणार आहे डिफरन्शियल इक्वेशन ते असणार आहे आर आय प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू ई. हे सगळं बेसिक फॉर्म्युले आहेत बरं. हे सगळे बेसिक फॉर्म्युले आहेत तुमचे. त्याच्यानंतर हेच इक्वेशन आपण कसं लिहू शकतोय? I plus Q upon RC is equal to E upon R. Means complete equation ला आपण R ने divide केलं. Divide by R. So here we are getting that equation I plus Q upon RC is equal to E upon R. But as we know that, what is the value of I? Current. Yes. करंट ला आपण काय म्हणू शकतोय? करंटला कसं काय म्हणणार आपण? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt. आपण I साठी काय लिहू शकतोय? dq by dt. ते इथे ठेवलं प्लस q अपॉन RC ऍज इट इज आणि E अपॉन R. मग आता हे जे इक्वेशन आहे हे जर इक्वेशन तुम्ही जरा बघितलं तर कोणत्या टाइपचे इक्वेशन आहे? Linear differential equation which is linear in Q. Okay, म्हणजे हे इक्वेशन कसं आहे तुमचं? dq upon dt plus 1 upon RC into Q is equal to E upon R. मग याच्यामध्ये P ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 1 upon RC. Q ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? E upon R. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आता पुढे बघा. हे इक्वेशन आपण सॉल्व करतोय. लेट मी क्लिअर ऑल ड्रॉइंग्स. हा, मग आता या ठिकाणी आपलं जनरल सोल्युशन जे आहे तर त्या ठिकाणी बघा काय दिलेलं आहे. इंटिग्रेशन सांगा आधी मला. टेल मी दॅट इंटिग्रेशन. हा, इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढायचा अगोदर आपल्याला दिलेल्या याच्यामधला. बिकॉज P इज इक्वल टू काय दिलं आपल्याला? P इज इक्वल टू 1 अपॉन RC आहे. 1 upon RC. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर, हा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इज इक्वल टू E रेज टू इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन RC इंटू dt.
विच इज इक्वल टू ई रेस टू 1/RC कॉन्स्टंट आहे, डीटीचं इंटिग्रेशन आलं टी, सो टी अपॉन आरसी. मग आता याच्यानंतर आपण जे इक्वेशन घेतोय, जे सोल्युशन घेतोय आपण, त्या सोल्युशन मध्ये काय करतोय आता इथं, येस सोल्युशन कसं घेतोय आपण, Q into integrating factor. येस Q into integrating factor because the given linear equation is linear in Q. So Q into integrating factor is equal to integration of Q into integrating factor. आता या ठिकाणी काय असणार आहे, dt plus constant. हा, then Q into e raised to t upon RC is equal to integration of Q ची व्हॅल्यू आहे e upon R into e raised to t upon RC dt plus k. k म्हणजे तर या ठिकाणी c घ्या आपण, c घेतला काय k, कारण c इथं का घेतलं नाही आपण, कारण कॅपॅसिटन्स साठी आपण c हा हे जे सिम्बॉल आहे ते युज करतोय, बरोबर आहे ना, त्यामुळे त्या ठिकाणी आपण c च्या ऐवजी k कन्सिडर केला. ओके, नेक्स्ट हे सॉल्व्ह करूयात आता. q इंटू, आता इथे बघा q इंटू e रेस टू t अपॉन RC, या ठिकाणी e अपॉन R कॉन्स्टंट आहे, e अपॉन R कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशन ऑफ e रेस टू t अपॉन RC dt प्लस k. हा, आता सांगा e रेस टू t अपॉन RC dt चे इंटिग्रेशन. e raised to t upon RC upon 1 upon RC. येस, इथं पहिल्यांदा आपण हा लेफ्ट हँड साइड ठेवला, q इंटू e रेस टू t अपॉन RC इज इक्वल टू e अपॉन RC इंटू e रेस टू t अपॉन RC डिवाइडेड बाय 1 अपॉन RC प्लस k. सिम्प्लिफाय केलं तर या ठिकाणी 1 अपॉन RC, दॅट विल, इथं R आहे फक्त, सॉरी RC cancels. R आहे इथं, फक्त R कॅन्सल होणार, बरोबर आहे ना. Q इंटू e रेस टू t अपॉन RC इज इक्वल टू e अपॉन C राहिला इथं, नाही सॉरी e इंटू C राहणार, E up. RC वर घेतला, R फक्त कॅन्सल झाला आणि e इंटू C राहणार ना इथं, Yes. e इंटू C, परत इथं इंटू e रेस टू t अपॉन RC Plus K. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला कॉन्स्टंट k काढावं लागणार आहे, अगोदर कॉन्स्टंट k काढावं लागणार आहे. मग आता त्याच्यासाठी आता या ठिकाणी हे सगळं क्लिअर केलं. वन्स अगेन आय एम रायटिंग दॅट q इंटू e रेस टू t अपॉन RC इज इक्वल टू C into e raised to t upon RC plus k. To find out this constant or to determine this constant, we have to consider at initial time what will be the current, what will be the voltage. T जर 0 असेल, इनिशियल टाइमला जेव्हा स्टार्टिंगला t हा 0 असतो, तर त्यावेळेस व्होल्टेज काय असणार आहे तुमचा, Q 0 असणार आहे, बरोबर आहे ना. सुरुवातीला जे काही आहे तिथं, सुरुवातीला जर तुमचा टाइमच 0 आहे तर तुमचा करंट असणार आहे किंवा जो व्होल्टेज असणार आहे ते 0 असणार आहे. जर तुम्ही टाइम इन्क्रीज केलं तर तुमचं जे व्होल्टेज चेंज होणार आहे तिथलं, किंवा तो त्याच्यामधलं ते करंट सप्लाय आहे ते चेंज होणार आहे. सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, Q विल बी 0. आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यू t इज इक्वल टू 0 अँड Q इज इक्वल टू 0 वी आर कीपिंग इन दिस इक्वेशन. सो इट विल बी 0 इज इक्वल टू C into E into e raised to t upon RC plus k. ओके, आता या ठिकाणी परत हा Q0 आहे, T 0 आहे, Q0 आहे, मग e raised to 0 झाला, 1. बरोबर आहे ना. e raised to 0 म्हणजे k ची व्हॅल्यू काय आली तुमची परत इथं, C मायनस C इंटू E आला ना. चेंज होणार इकडे, इंटरचेंज होणार इकडे, ह्या साईडला जाणार, फक्त k राहणार, किंवा k त्या साईडला घ्या, मायनस k होईल. मग आता इथे काय असेल, k इज इक्वल टू मायनस C इंटू
E. मग आता हे कम्प्लीट इक्वेशन म्हणजे के ची व्हॅल्यू परत या इक्वेशन मध्ये पुट करतोय आपण. तर हे इक्वेशन कसं मिळेल? Q into e raised to t upon RC is equal to CE into e raised to t upon RC minus CE. आता जर C कॉमन घेतला आणि या साईडला घेतला, इट विल बी Q upon C into e raised to t upon RC is equal to capital E into e raised to t upon RC minus इथं काय राहिला फक्त E. ओके, परत E कॉमन काढला आपण, तर इथं काय असेल? Q upon C, Q upon C is equal to E in bracket. आता हा जो T upon RC आहे तो इकडे डिव्हाइड केला, या साईडला डिव्हाइड केला, म्हणजे आता हे T upon RC कॅन्सल होणार, E मायनस E अपॉन E रेस टू T अपॉन RC राहणार. सो इथं काय असेल? E कॉमन काढला तर ब्रॅकेट मध्ये काय असेल? 1 मायनस 1 minus e E raised to रेस minus. टू मायनस T अपॉन RC. ओके, आणि आता Q अपॉन C आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय तिथे? ऍक्च्युअल व्होल्टेज. Q अपॉन C म्हणजे काय असलं आपला? कॅपिटल V, Voltage. voltage drop across the capacitance, that is V. V is equal to E into 1 minus E raised to T upon RC. Minus Minus T upon RC. Okay, this is the proof. हा तुमचा V आहे, कॅपिटल V. Got it? समजलं प्रत्येकानं हे? एक्झाम्पल समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, Yes. याच्यानंतरचं नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे. दिसते एक्झाम्पल सगळ्यांना? The charge Q on the plate of a condenser of capacity C charged through a resistance R by a steady voltage V satisfies the differential equation. Already differential equation तुम्हाला इथे दिलेला आहे. R into dq by dt plus Q upon C is equal to V. If Q is equal to 0 at time t is equal to 0, then show that Q is equal to CV into 1 minus E raised to minus T upon RC and find the current flowing into the plate. आता करंट फाइंड आउट करायचं आहे याच्यामधला. तर इथं Q चा अर्थ काय होतोय? Charge. चार्ज ऑन दॅट वॉट एव्हर कॅपॅसिटन्स असेल किंवा कंडेन्सर असेल. ठीक आहे, कॅपिटल C म्हणजे कॅपॅसिटी दाखवलंय इथं, R रेजिस्टन्स साठी युज केलंय, व्होल्टेज साठी V दिलेला आहे आणि ऑलरेडी तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेलं आहे तिथं. R इंटू dq बाय dt प्लस Q अपॉन C इज इक्वल टू V. आणि त्याच्यामध्ये कंडिशन हे कधी आहे? ज्यावेळेस T तुमचा टाइम 0 आहे त्यावेळेस तुमच्या त्याच्यावरचा चार्ज हा 0 आहे. मग आपल्याला काय करायचं तिथं? वी हॅव टू शो दॅट Q इज इक्वल टू CV इंटू 1 मायनस E रेस टू मायनस T अपॉन RC. फाइंड द करंट फ्लोइंग इनटू द प्लेट. मग आता या दिलेल्या माहितीमध्ये त्याच्यानुसार आपण सॉल्व्ह करूया तिथं. आता बघा, हे इक्वेशन तर तुम्हाला ऑलरेडी दिलेलंच आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन R इंटू dq बाय dt प्लस Q अपॉन C इज इक्वल टू V. आता या कम्प्लीट इक्वेशनला जर आपण R ने डिवाइड केलं तर हे इक्वेशन कसं मिळेल आपल्याला? dq बाय dt प्लस Q अपॉन RC इज इक्वल टू V अपॉन R. मग आता जर हे डिफरन्शियल इक्वेशन तुम्ही कम्पेअर केलं तर याच्यामध्ये P ची व्हॅल्यू काय मिळेल? 1 upon RC, because this given differential equation is linear in Q and आता ह्या ठिकाणी Q ची व्हॅल्यू आहे that is V upon R.
इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काय असेल? इंटिग्रेटिंग फॅक्टर E will raised to be yes e raised to integration of 1 upon RC dt. So here integrating factor is equal to e raised to t upon RC. मग आता सोल्युशन काय असेल सांगा? सोल्युशन will be q into e raised to t upon RC. हा yes, integrating factor is equal to integration of q, that is v upon r into e raised to t upon RC. plus इथं काय असेल? dt dt प्लस कॅपिटल के और के. इथं आपण अदर दॅन सी घेतोय, सो इट विल बी के. मग आता जर हे सॉल्व्ह केलं एक्झाम्पल, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळेल? क्यू इंटू ई रेस टू टी बाय आर सी इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर इंटिग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी अपॉन आर सी, दॅट इज ई रेस टू टी अपॉन आर सी डिवायडेड बाय 1 अपॉन आर सी प्लस के. ओके, हे झालं. त्याच्यानंतर हे जर सॉल्व्ह केलं तुम्ही परत एकदा, हा आता हे जे सॉल्व्ह केलं तर काय मिळेल तुम्हाला? क्यू इंटू ई रेस टू टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू हा व्ही अपॉन आर इंटू 1 upon r इथला आर कॅन्सल होणार ना, फक्त व्ही अपॉन सी राहील ना v तिथं. upon c हा. v into c येस, q into e raised to t upon rc is equal to v into c into e raised to t upon rc plus k. आता k डिटरमाइन करायचंय, ऑलरेडी आपल्याला ते दिलेलं आहे. q इज इक्वल टू 0 व्हेन t टाइम t इज इक्वल टू 0. आता t आणि q 0 पुट केलं तर k ची व्हॅल्यू काय मिळेल? k minus will vc be, yes, it is minus vc. Therefore we are getting that equation as q into e raised to t upon rc is equal to v into c e raised to t upon rc minus vc. याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला q मिळेल. q इज इक्वल टू vc कॉमन काढला, ब्रॅकेट मध्ये राहतोय e raised to t upon rc minus 1 minus आणि 1 हे डिव्हायडेड बाय झालं. इथं हे डिव्हायडेड बाय झालं तर e raised to t by rc आणि e raised to t by rc कॅन्सल झालं, तर त्या ठिकाणी 1 मिळेल. मायनस इथे असेल 1 अपॉन e raised to, दॅट इज e raised to minus t upon rc. हे झालं इथपर्यंत. आता आपल्याला करंट काढायचंय, करंट फ्लोईंग इनटू द प्लेट. ते कसं काढायचं सांगा आता? इंटिग्रेट करायचं. काय इंटिग्रेट करणार? ohms law हा, इथं आपल्याकडे एक करंटचं हे काय आहे आपला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. dq by dt. येस, dq by dt क्यू हा dq बाय dt झाला. I इज इक्वल टू dq बाय dt AQ झाला. by क्यू इज इक्वल टू काय करतोय आपण? क्यू इज इक्वल टू हा. इंटिग्रेशन ऑफ I dt. बरोबर आहे. आता आपल्याला ऍक्च्युअली ह्याच्यामध्ये करंट काढायचं आहे आपल्याला. बरोबर. हा, पुढं क्लिअर करते, सगळं क्लिअर करू हे, कारण ऑलरेडी आपल्याला आन्सर दिलेला आहे त्याने. हा, मला सांगा काय करावं लागेल तिथं आता? करंट I काढायचं आहे तुम्हाला. रिलेशन तुम्हाला माहिती आहे. हे बघा, मी तुम्हाला रिलेशन एकदा परत एकदा लिहून दाखवते. इथं रिलेशन काय आहे आपला? ऍज वी नो दॅट I इज इक्वल टू dq बाय dt. आता या ठिकाणी कॅपिटल असल्यामुळे इथे कॅपिटल घेते मी. त्याच्यानंतर q इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ I dt. dt हा, मग आता हे आपल्याला हे काढायचंय, तर काय करावं लागणार तिथं? differentiate q with respect to t हा. ओके, आता एक ड्रॉइंग क्लिअर केलं मी. आता हे झालं आपलं मगाशी एक्झाम्पल जे सांगितलं होतं त्याचं सोल्युशन झालं. आता इथं करंट I काढायचं आपल्याला. दिलंय बघा इथं करंट I डिफरन्शिएट करायचं आपल्याला, म्हणजे या इक्वेशनला डिफरन्शिएट केलं. बरोबर आहे. म्हणजे I इज इक्वल टू करंट काढायचं, तर I इज इक्वल टू dq बाय dt. मग आता dq, q काय आपला? cv into 1 minus e raised to minus t upon rc. Tell me that derivative of this q with respect to time t.
CV constant. dq बाय dt असं लिहिता येईल बघायला. d बाय dt इन ब्रॅकेट हा CV कॉन्स्टंट राहणार आहे तुमचा. CV इन ब्रॅकेट 1 मायनस e रेस टू मायनस टी अपॉन RC दिलेला आहे. ओके, हा प्लीज टेल मी दॅट नाव. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आता CV कॉन्स्टंट राहणार आहे तुमचा इथला. हा CV कॉन्स्टंट झाला. ओके, हा 1 मायनस याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 झाला. मायनस ठेवला. e रेस टू मायनस टी अपॉन RC चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी. E raised to minus T upon RC E upon RC into हा minus 1 1 upon upon RC. RC. Minus 1 upon yes minus 1 upon RC. हा मायनस इंटू मायनस प्लस झाला इज इक्वल टू CV in bracket 1 upon RC into e raised to minus T upon RC. This will be the current I. जर तुम्हाला पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज दिले असतात ज्यावेळेस, तर त्यावेळेस B ची व्हॅल्यू असेल, C ची व्हॅल्यू असेल, T ची व्हॅल्यू असेल, तर त्या व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये पुट करायचा आणि यू विल गेट दॅट प्रॉपर व्हॅल्यू ऑफ दॅट करंट. जे काही व्होल्टेज मध्ये असेल ते करंट तिथे तुम्हाला मिळून जाईल. हे समजलं प्रत्येकांना? Yes, ma'am. Okay. Most of the time, the examples are related with these electrical applications. मेकॅनिकल अप्लिकेशन्स खूप रेअर विचारले जातात. इलेक्ट्रिकल अप्लिकेशनचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते ऑफलाईन ज्यावेळेस तुमचे एक्झाम होते त्याच्यामध्ये विचारले जातात. गेलेत पण त्याच्या आधीचे. आणि सपोज तुमचा ऑफलाईन एक्झाम असेल तर त्यावेळेस मग तुम्हाला तेच एक्झाम्पल असतील. आणि इव्हन MCQ मध्ये तर तुम्हाला तिथे इलेक्ट्रिकल अप्लिकेशन्स त्याच्यावरचेच एक्झाम्पल जास्त विचारले जातात. त्याच्यामध्ये कारण व्हेरिएशन जे आहेत पण रेजिस्टन्स, कॅपॅसिटन्स, इंडक्टन्स, करंट, चार्ज, त्याच्यानंतर जे काही ते EMF वगैरे आहे ते सगळे ते इलेक्ट्रिकल ऍप्लिकेशन मध्ये जास्ती आहेत. मग त्याच्यावर तिथं स्कोप आहे की त्याच्यावरचे एक्झाम्पल जास्त विचारले जातात. ओके, याच्यामध्ये कुणाला डाऊट वगैरे आहे का? येस, एनीबडी हॅव डाऊट? हा प्लीज बोला. No, ma'am. समजलं नाही असं कुणी आहे का? सगळे जागे आहेत का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अजून एकदा रिपीट करा मॅम. कोणतं? हेच एक्झाम्पल का? हा. सेम एक्झाम्पल. ठीक आहे, आपण दुसरे एक्झाम्पल घेऊयात आता. हे सोडून देऊयात, आपण पुढचे एक्झाम्पल्स घेऊयात थोडेसे. मी तुम्हाला समजून जाईल. त्याच टाइपचे एक्झाम्पल्स आहेत हे. जस्ट अ मिनिट, आय विल राईट दॅट एक्झाम्पल हिअर. कारण आता एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये नाहीये, दुसरे एक्झाम्पल्स नाहीये तिथं. सेम एक्झाम्पल. ठीक आहे, थोडंसं दुसरं घेऊयात ह्याच्यामध्ये. म्हणजे पॅटर्न सेमच राहणार आहे तुमचा. याच्यामध्ये डिफरन्शियल इक्वेशन जास्त चेंज होणार नाहीत तुमचे. तर त्या मेथडचे एक्झाम्पल्स घेऊयात आपण इथे परत एकदा. या ठिकाणी मी एक्झाम्पल लिहिते. रेजिस्टन्स ऑफ 100 ओहम and inductance of 0.5 Henry are connected
in series with battery of 20 volts. Find current in circuit as a function of t. Okay, just write the given information, whatever here given. पहिल्यांदा काय दिले इथं R दिलेला आहे. R इज इक्वल टू, आवाज येतोय ना माझा सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, R सांगा काय दिलं इथं? 100 ohm. 100 ओहम. त्याच्यानंतर L दिलाय. L इज इक्वल टू 0.5. काय आहे? 0.5 हेनरी. त्याच्यानंतर E दिलेला आहे. 20. E इज इक्वल टू काय दिलं 20 तुम्हाला volt. इथं? 20 व्होल्ट. मग मला बाय किर्चॉफ्स लॉ याच्यामधलं जे रिलेशन आहे ते कसं आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मध्ये किंवा डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतोय? इक्वेशन काय दिलंय बघा. बोट ऑफ सॉरी इथं काय फ्लो ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस इंडक्टन्स दिलाय. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी रेजिस्टन्स दिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये जे रिलेशन आहे ते इट इज इक्वल टू ई दिलेला आहे. ओके, म्हणजे द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, त्याला काय लिहिता येईल तुम्हाला इथं? डी आय, कॅपिटल आय घेते इथं आम्ही, डी आय डिवायडेड बाय डी टी प्लस आर अपॉन एल इंटू आय इज इक्वल टू ई अपॉन एल. ऍक्च्युअल हे इक्वेशन कसं असणार आहे बघा. पहिल्यांदा जे बेसिक इक्वेशन आहे याचं, हे बेसिक इक्वेशन कसं असेल? एल इंटू डी आय बाय डी टी प्लस आर इंटू आय इक्वल टू ई. हे तुमचं बेसिक आहे, बेसिक रिलेशन आहे त्याच्यामधलं. ओके, आता इथे कॅपिटल आय आणि आय हे दोन्हीचे मिनिंग सेम घेतलं इथं. म्हणजे कॅपिटल ह्या स्मॉल आय साठी मी इथे कॅपिटल आय लिहिलंय ह्या इक्वेशन मध्ये. ओके, मग आता हे इक्वेशन जे बेसिकली आपलं आहे, जे रिलेशन मध्ये आपण म्हणजे किर्चॉफ्स लॉ यूज करून आपण हे इंडक्टन्स, रेजिस्टन्स आणि करंट त्याच्यामधलं जे रिलेशन आहे ते या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये लिहितोय. बरोबर आहे. मग आता हेच डिफरन्शियल इक्वेशन मी या फॉर्म मध्ये लिहिलं. म्हणजे कम्प्लीट इक्वेशनला जर आपण एल ने डिवाइड केलं, कम्प्लीट इक्वेशनला आपण जर एल ने डिवाइड केलं तर आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं. दिस इज द mathematical expression which shows the relation between resistance, inductance and the given current. जे काही सर्किट मधलं जे काही तुमचं रिलेशन आहे त्या तिन्हींचं आणि ते फंक्शन जे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आहे, तर ते रिलेशन आपण या मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मध्ये म्हणजे या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये आपण इथे एक्सप्रेस केलेलं आहे. ओके, बाय युझिंग द किर्चॉफ्स लॉ. ओके, आता आपल्यासाठी हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. आपल्यासाठी इथे हे आता एक डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. मग आता हे डिफरन्शियल इक्वेशन लिनियर इन कशामध्ये? इट इज लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. I. येस, डिफरन्शियल इक्वेशन इन आय, कॅपिटल आय. ओके, मग आता याच्यामध्ये P इज इक्वल टू काय सांगा? P इज इक्वल टू आर अपॉन R एल. upon L. Q इज इक्वल टू काय? आता या ठिकाणी Q कन्सिडर करत नाही, कारण Q आपण या ठिकाणी चार्ज वगैरे साठी युज करतोय, त्यामुळे इथं Q ची काही गरजच नाही आपल्याला. ते लिहित पण नाही मी इथं.
पण आपल्याला माहितीये Q इज इक्वल टू E अपॉन एल आहे. ओके, तर मग आता या ठिकाणी इंटिग्रेटिंग फॅक्टर सांगा. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इज इक्वल टू Integration of e raised ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ R R upon अपॉन L L इंटू into di dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आहे ना, dt विच इज इक्वल टू ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ R अपॉन L dt. into T. So it is R by r L. into t upon l. Yes, R into T upon L. Now tell me that solution. Solution is पहिल्यांदा आता दिलेलं इक्वेशन लिनियर इन I मध्ये आहे. सो I into I into I integrating into factor integrating factor e raised to RT by L is is equal to equals to integration of Q. Q, that is E upon L into e raised to RT divided by L r in प्लस dt plus capital K. K. या ठिकाणी K कन्सिडर केला. आता हे इक्वेशन सॉल्व्ह करतोय आपण. Just solving this equation. I, that is current I, into e raised to RT divided by L E upon L E raised to RT to upon rt upon l upon r upon l. divided by R upon L R upon L plus plus K. आता याच्यामध्ये आपण सिम्प्लिफिकेशन करून लिहूयात अगोदर. जस्ट आय एम सिम्प्लिफाइंग द टर्म. l So I into e raised to RT by L is equal to E upon L है ना, E upon L into हाँ 1 upon R upon L है, cancel होता L है. upon R होणार ना तो, हाँ L upon R, l upon r it is L upon R into e raised to RT divided by L plus K. So here I into e raised to RT divided by L is equal to E upon R into e raised to RT divided by L plus K. आता मला हा K डिटरमाइन करायचा आहे. मग K डिटरमाइन करताना आपण कन्सिडर काय करतोय, इनिशियल टाइम I at t is equal to 0 I I equal will to be 0. 0. 0 बरोबर आहे. म्हणजे इनिशियल फेजला तुमचा जो करंट असेल किंवा जे काही व्होल्टेज असेल त्या दिलेल्या सर्किट मध्ये दॅट विल बी 0, isn't it? Therefore by putting t is equal to 0 and I is equal to 0 in this given equation, it will be 0 is equal to E divided by R Plus into K. e raised to 1. 0 plus K. Therefore K will be minus E upon R. minus K e is upon equal r. to minus E upon R. परत हे K ची व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये पुट करतोय. आता हे इक्वेशन कसे मिळेल आपल्याला? Yes, how to write that equation now? Therefore I into e raised to RT divided by L is equal to E upon R into e raised to RT divided by L minus E upon R. Therefore I into e raised to RT divided by L is equal to E upon R constant घेतला आपण, सॉरी कॉमन फॅक्टर घेतला, E upon R, that is a common factor. In bracket we have E raised to RT divided by L minus 1. ओके, मग आता e raised to RT divided by L या साईडला घेऊन गेला परत, म्हणजे राईट हँड साईडला आपण शिफ्ट केलं तर आपल्याला करंट I is equal to E divided by R into in bracket 1 minus e raised to RT divided by L divided by e raised to RT divided by L, it gives 1. 1 minus 1 upon e raised to minus one upon e raised to RT divided by L. 1 upon आहे, मग आपण ज्यावेळेस आपण न्यूमरेटर मध्ये घेतो इट विल बी E raised to minus
सॉरी, मॅडम क्लिअर येत नाही. मॅम आवाज येत नाहीये. आवाज येत नाही. Hello. Hello. आवाज येतोय का माझा? Yes, ma'am. येतोय का आता? हॅलो. येस मॅम. येस मॅम. ओके. हा, आता दिलेल्या ज्या काही हे दिलेले इन्फॉर्मेशन जे काही आहे त्याच्यामध्ये ते व्हॅल्यूज पुट केलेत. बघा इथं R is equal to 100, L is equal to 0.5, E is equal to 20. So R 100 आहे इथं. R ची व्हॅल्यू इथं 100 आहे. ती माहिती नाही आपल्याला. मग आता इथं काय मिळेल तुम्हाला? करंट I is equal to 2/5 ना, 2/5 in bracket 1 minus e raised to minus 100 divided by 0.5 किती येतं? मॅम तिथे व्हॅल्यू 2/5 कशी येईल? 200. 1/5. नाही. हे काय आहे? 1/5. 5. E आहे ना इथं? हा सॉरी, 200 इथं आलं 1. पाहिजे. Yes, it is 1/. आता इथं काय असेल? 1 minus e raised to minus 100 by 0.5 minus 200. 200t. minus 200. 200 ना? हा. हा, yes, minus 200t
एवढंच करायचं, बाकी काही करायचं गरज नाही. एवढंच आहे व्हॅल्यू आपली इथं. दिलेल्या ज्या काही गोष्टी सांगितलेल्या त्यांनी इन्फॉर्मेशन जी दिलेली आहे, जस्ट वी हॅव केप दॅट ऑल इन्फॉर्मेशन इन दिस सोल्युशन. ओके, आता समजलं सगळ्यांना हे? Yes, ma'am. ओके. एक लास्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण, जे याच्यामध्ये आपण जे फॉर्म्युले दिले होते तुम्हाला मी, ते फॉर्म्युले यूज करून काढता येईल आपल्याला असं. त्या फॉर्म्युलाचे यूज होतोय ते एक्झाम्पल घेऊयात. Just hold on, please. Okay. Here I am taking that example. Last example घेऊयात आपण इथं. When a resistance R ohm is connected in series with inductance तोपर्यंत तुम्ही तुमचे जे काही रोल नंबर्स आहेत ते चॅट बॉक्स मध्ये टाका. L with EMF of E volts, the current I ampere at time t is given as L into di by dt plus Ri is equal to E. If this E is equal to 10 sin t volts and I is equal to 0 when t is equal to 0. Find I as function of t. ओके, आता या ठिकाणी तुम्हाला ऑलरेडी इक्वेशन दिलेलं आहे. कोणतं इक्वेशन आहे तिथं? L into di by dt plus R into I is equal to E. त्याच्यानंतर E ची व्हॅल्यू दिली आहे, दॅट इज 10 sin t volts. I is equal to 0 at that initial time t is equal to 0. आता हे जे इक्वेशन आहे, ह्या इक्वेशनला आपण मॉडिफाय करून लिहू शकतोय लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये, दॅट इज di dt plus R upon L R upon L into R is equal to E upon L. आता हे डिफरन्शियल इक्वेशन झालं. आता हे डिफरन्शियल इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करतोय. मग याच्यामध्ये P ची व्हॅल्यू काय? R upon L. R upon L.
आता इंटिग्रेटिंग फॅक्टर सांगा. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर विल बी R upon L e raised to integration of r upon L into dt. dt. So here integrating factor is equal to e raised to rt divided by L. मग आता दिलेले इक्वेशन लिनियर इन I आहे. So its solution is I I into into integrating integrating factor e raised to rt divided by L is equal to integration of q काय आहे बघा इथं e upon L. E by L Yes, it is e by L into e raised to rt divided by L dt plus dt plus constant k. मग आता हे आधी आपण इंटिग्रेशन सॉल्व करूयात. सो I into e raised to rt divided by L is equal to या ठिकाणी e ची व्हॅल्यू दिली त्यांनी. या दिलेल्या एक्झाम्पल मध्ये e ची व्हॅल्यू दिली. आता ती व्हॅल्यू पुट करते मी इथं पहिल्यांदा बघा. इंटिग्रेशन ऑफ 10 sin t divided by L into e raised to rt divided by L dt plus k. ओके. आता या ठिकाणी तुमचा k जर तू फाइंड आउट करायला गेलात तर तुम्हाला k ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळून जाईल तिथे काही प्रॉब्लेम येणार नाही. पण आता या एक्झाम्पल मध्ये दिलेल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण हा k तसाच ठेवणार आहे. इथे डिटरमाइन करत बसणार नाही आपण. ओके. मग आता नेक्स्ट I into e raised to rt divided by L is equal to 1 upon L कॉन्स्टंट बाजूला घेतलं. मग आता इंटिग्रेशन काय बघा. इंटिग्रेशन ऑफ साइन 10 sin t into e raised to rt divided by L dt प्लस हा कॉन्स्टंट आपला k. आता या ठिकाणी हा इंटिग्रल पार्ट सॉल्व्ह करायचा आहे इथला. मग याच्यासाठी आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतोय. विच फॉर्म्युला वी आर युजिंग. सिन्स इंटिग्रेशन ऑफ e raised to at sin bt. आता साइन असल्यामुळे तर sin bt घेतलं मी. sin bt dt is equal to e raised to at divided by a square plus b square b cos bt. हा फॉर्म्युला यूज करतोय. मग हा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर काय असेल. I इंटू इथला बघा आता I इंटू इथं बघा हे इकडे तसंच ठेवलं आपण लेफ्ट हँड साइड तसंच ठेवलं. e raised to rt divided by L is equal to 1 upon L कॉन्स्टंट आहे. आता इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचंय. इंटिग्रेशन मध्ये काय आहे बघा. 10 sin t into e raised to rt by L आहे. म्हणजे a ची व्हॅल्यू 10 आहे तिथं. हा प्लीज टेल मी दॅट नाउ. हा 10 कॉन्स्टंट घेतला इथं आपण. 10 कॉन्स्टंट घेतला. 10 अपॉन L घेतला. ते इंटिग्रेशन ऑफ साइन t into e raised to rt by L dt plus k. याची ही जी काही व्हॅल्यू आहे याच्याशी कम्पेअर करा. म्हणजे इथं काय असणार आहे. I into e raised to rt by L is equal to 10 upon L into e raised to rt divided by L. e raised to at आहे. बरोबर आहे ना. rt divided by L divided by a square. a म्हणजे इथं 1 आहे. याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू काय सांगा मला. R upon L. येस r upon L. आणि b काय आहे सांगा. 1. आता कम्पेअर केलं तर r स्क्वेअर डिवायडेड बाय L स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर इंटू इन ब्रॅकेट a काय परत इथं r upon L sin bt मायनस b काय 1 आहे cos bt. आता b म्हणजे इथं 1 आहे तर नंतर परत लिहिते मी इथं bt. ओके प्लस k. त्याच्यानंतर इथं I into e raised to rt divided by L is equal to 10 upon L
इंटू हा आर स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर म्हणजे आता हा एल स्क्वेअर L square डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर e raised to RT upon L. raised to divided by L in bracket R by L sin t minus cos t plus 1 R square plus L square हा इकडं डिवाइड झाला हा ब्रॅकेटला डिवाइड झाला इथं बरोबर आहे ना तर मग इथं 1 आला इन ब्रॅकेट काय राहील 1 अपॉन सॉरी R अपॉन L sin t minus cos t plus k into e raised to minus RT divided by L. This will be the answer. Okay. Everyone understood this? Yes, ma'am. ओके आता या ठिकाणी मीटिंग मी वाइंड अप करते कुणाला काही समजलं नसेल तर परत आपण डिस्कस करूयात ऍक्च्युअली या ठिकाणी आपला पहिला चॅप्टर कंप्लीट झालाय याच्यावरचे जे काही एक्झाम्पल्स असतील किंवा एमसीक्यूज असतील ते आपण परत डिस्कस करूयात आणि प्लीज कुणीही अब्सेंट राहू नका तुमचं जेन्युइन काही रिझन असेल तर अब्सेंट राहा कारण M1 सारखा सोपा सब्जेक्ट नाहीये M2 थोडस सिरियसनेस ठेवा त्याच्यामध्ये ओके एक 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या मॅडमला सांगते मी तसं मॅडम परत तुम्हाला जॉईन करतील जस्ट आय एम गोइंग टू स्टॉप हिअर थँक यू ऑल ऑफ यू हॅव अ गुड डे बंद करू आता Yes, ma'am. ओके थँक यू